kaham kereng tongmang sama azamsa Bishalgor Shakhamnok Buskango Shamong Shira Tangnai Rokbai Joprob Jaka Bishalgor High Secondary Rungnokni Rungfrungnai Rajesh Shuro Chaudhary Bishalgoro Kerong Kerikha Kerong Bai Tongo Terek Kok Shilchamong Shiljaka Chairman Nobadol Boni Horo Pronoy Das Munguibo Hapangti Tongnai Bodolni Adong Khoroksa Choprobmong Choprob Jakmani Bai Pasho Bishalgoro Tabuk Shalbaria Thagya Obahai Patimong Patiwi Tongo Bishalgoro Kerong Kerikha Kerong Bai Tongkha Kok Shiljaka Chairman Nobadol Boni Kodagma Shalromoi Oroka Miam Chetongnai Lukurok Bahino Obahino Kok Shiljamong Shilei Phalemani Kebengnai Bodol Rok Kok Shiljaka Bishalgoro Thungrungtei Naimathang Bodol Rok Haste Hapang Kahamke Shamung Tangyani Jare Shamushra Tangnai Rok Taibo Akari Tongo Tei Kebengnai Bodol Rok Bahino Yashi Shuri Mani Tongo Kaham Shamung Tangjakhake Kebo Yashi Shuri Mangla Khamu Shaka Chairman Nobadol Boni Police Naimathang Tei Hastini Kisasuk Thungrungni Phanganang Adongrok Shiring Tongmani Jare Obahai Patimong Patiwi Tongo Haste Ganangai Shaka Tangshalo Chairman Nobadol Bonik Obahai Kok Shiljamong Shilkha Bishalgoro Kerong Kerite Kerong Bai Tongkha Hni Kok Shiljamong Shilka Thanao Phayei Obahai Samoshja Tangnai Rokno Romna ni bagai mamlabo khlaijakmani fia Police Rok Tabuk Shak Jorati Kebono Phano Romia Kho Tangshalo Sharik Jorawa Bishalgor High Secondary Rungnokni Rungfrungnai Rajesh Shuro Chaudhary Rungnokni Nogokifli Tongmani Bishalgor Bukhaste Shakhamnok Buskango Shokpaikeno Achumsha Samoshja Tangnai Rok Phayei Bono Choprobkha Bono Butok Khlaika Ulok Ganao Tongnai Phalnokni Bania Khanirok Nugui Logi Logino Rungfrungnai Rajesh Shuro Chaudhary no Shakhamnogo Telangkha Ulok Rok Mamani Shakhamnogo Thangsugui Lekha Rungfrungnai Nok Nukhungni Borok Rok Tei Rungnokni Rungsrungnai Frungnai Rok Bahaino Thangsugui Lekha Thano Thangai Chairman Nobadol Bonik Mamla Khlaika Pia o Mamla Khlaijagibo Mamla no Kitingai Kebono Phano Romjaglia Aboni Yagulo Choprop Jagnai Rajesh Shuro Chaudhary Gobang Shakdukhu Manmani Bagai Bono Jibi Shakhamnogo Refer Khlai Rohoka হ্যাঁ এখানে প্রথমে একটা ঘটনা হয়েছে আমাদের একজন শিক্ষক জাঙ্গালিয়া স্কুলের টিচার এবং উনি এখানে বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতনে উনি সেক্রেটারি ছিলেন যখন স্কুল থেকে বাড়িতে যাচ্ছিলেন তখন রাস্তায় ওনাকে দুইটা বাইক এবং 5 জন নাকি ওনাকে অ্যাটাক করেছে এখন তো ওটাতে উনি আহত হয়েছেন এরপরে হাসপাতালে নেওয়া হলো ওনাকে তো এটা নিয়েও এখন আমরা কেস মামলা নিচ্ছে এখন এটা কে জড়িত আছে আমরা এটা দেখবো এখন তার পরবর্তীতে আরেকটা ঘটনা হইল যে ওনার নাম হচ্ছে প্রণয় কুমার দাস উনিও যখন যাচ্ছিল এদিকে মূর্তি আনতে তো রাস্তায় কয়েকজন ওনাকে আটকে অ্যাটাক করলো ওটা ইঞ্জুরি হয়েছে এখন জীবিত এখন রেফার করা হয়েছে এটা তো আমরা এখন দেখছি এটা এখন আমি নিজেও ঘুরে এসেছি ওই পিওটা এখন আমরা ওইটাতে আমরা মামলা নিচ্ছি এটার মধ্যে দেখি এটাতে কে কে জড়িত আছে আমরা সেগুলো এটাতে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো স্যার কি বলবেন প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথের মধ্যে একজন শিক্ষককে এরকম ভাবে নিগ্রহ করা হলো পাশাপাশি ছুরি দিয়ে আঘাত করা হলো আরেকজনকে আইন শৃঙ্খলা নিয়ে তো প্রশ্ন উঠছে স্যার এটা সত্যিই এখন এখানে যে এরকম ভাবে দিবালোকে এখন হচ্ছে এখন এটা আকস্মাত হচ্ছে এখন আমাদের টহল ছিল বিভিন্ন জায়গাতে কিন্তু ওই পার্টিকুলার জায়গাতে তখন ছিল না তো আমরা দেখছি এটা আমরা খুবই গুরুতর ভাবে আমরা এটা দেখছি ঘটনাটা এখন আমরা এখানে আমরা ফোর্স আমরা এখন ডেপ্লয় করছি এখন এখানে যে গণেশ পূজার জন্য এখন সবাই তৈরি হচ্ছে স্পেশালি এখানে গণেশ পূজার মূর্তিটা আনতে গিয়েও এখন ঘটনা হচ্ছে এখন স্যার সরকার এই ধরনের ঘটনা ঘটছে বিশাল করে কি বলবেন সেখানে তো বরাবরই একটা আমরা এর আগেও আমরা যতটা ঘটনা হয়েছে আমরা কেস নিয়েছি আমরা অ্যারেস্ট করেছি ওইটাতে এবং আমরা জেলেও আমরা পাঠিয়েছি ওইটাতে আরো তদন্ত চলছে এখন স্যার সরকার টিলা একটা বাড়িতে আক্রমণ করা হয়েছে গাড়ি ঘোড়া ভাঙচুর করা হয়েছে এবং এটাতে আমরা আমিও টহল দিচ্ছিলাম ওইখানে তখন কিছু লোক বললো যে এখানে একটা
কোনো একটা হইচই শোনা যাচ্ছে। আমি এরপরে ওইদিকে গেলাম, কোথায় কি হয়েছে তখন একটা দেখলাম যে একটা বাড়িতে তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে, বলতে চাইছিল না। এরপরে দেখলো যে এখানে একটা নাম হচ্ছে গীতা রানী দাস, ওনার বাড়িতে বললো যে এখানে কেউ বা কারা এখানে অপরিচিত এসে বা বেড়া টেরা বা ভেঙে দিল এবং গাড়িতে একটু হামলা করলো, বাড়িতে ঢুকলো, এরকম বললো। এরপরে বললাম কি কাউকে চিনি কিনা, কাউকে চিনতে পারিনি। এটাও আমরা এখন দেখছি এটা কে কারা হচ্ছে এখন। তো কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ করে সেরা গেটের মধ্যে ভাঙচুর করতেছে, আওয়াজ করতেছে, তাড়াহুড়া করে আমরা দরজা খুলে বাইরেছি। এখন যদি না বাইরিতাম আমরার উপরে অ্যাটাক হইল, কি হয়েছে আমরাও ঠিক জানি না। আমার ঘরের সব কিছু উলট ফালট, তারপরে বাড়িতে একটা গাড়ি আসলো, গাড়িটা পর্যন্ত ভাঙছে। এখন যদি আমি যদি না যেতাম আমার বাচ্চাটার উপরে ক্ষতি হইলে, বাচ্চা একটা অপারেশনের রোগী, এখনো পাওয়ার মধ্যে প্লেট লাগাই না আছে। কারা কারা হামলা করছে কইতে পারেন? না, তাও আমি চিনি না, কেউরে চিনি না আমি। কতজন আসতো ওরা? তাও কইতে পারি না কতজন আছে, কেউরে চিনি না। লোক আসছিল, অনেকজন আসছিল, আওয়াজ শুনছি, অনেকজনের আওয়াজ শুনছি। তাড়াতাড়ি করে আমরা ঘর থেকে বাইরেছি। কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? কি ক্ষয়ক্ষতি তো অনেক কিছু হয়েছে, মানে টাকা পয়সা কিচ্ছু পাইতাছি না, স্বর্ণের জিনিসও পাইতাছি না, কই কিতা। আমরা তো দরজা জানলা সব খুলে থেকে গেছি গা, মানে কই কিতা হয়েছে কিচ্ছু কইতে পারতাছি না। স্বামীর নাম? রতন দাস। এই জায়গাটার নাম কি? মধ্যলক্ষ্মী সরকার টিলা।